मेरे नाल साडे डीएनई गौरव शुक्ला जुड़े हुए ने। गौरव, किवें देखा जाए पूरी तैयारी हुण आम आदमी पार्टी करदी नजर आ रही है, चोणां बिल्कुल सिर दे उत्ते ने, इलैक्शन कोड लगण वाला है तां फटाफट उम्मीदवार हुण ऐलाने जा रहे ने। बिल्कुल सब तो पहला तो यही गल जो तुसी भी जिक्र कर रहे थे कि राइजिंग पंजाब एक दिन पहला न्यूज़ 18 का इवेंट सी, उस दे विच भगवंत मान दे वल्लों जिक्र किया गया कि अगले 1-2 दिन दे विच असीं उम्मीदवारों की अगली लिस्ट नूं जारी कर देवांगे। देखो आम आदमी पार्टी के उत्ते इस समय प्रैशर भी बहुत सी, क्योंकि पिछली बार 2017 के इलैक्शन तो पहला जुलाई च पहली लिस्ट आ गई सी और इस समय तक यानी दिसंबर तक तो उन्होंने 70 तो 80 तो भी ज़्यादा जो कैंडीडेट्स ने उन्होंने पता लग गया कि असीं किहड़े हल्के दे विचों चोण लड़नी है। खैर इस बार जरूर आम आदमी पार्टी थोड़ी जी लेट आई है या फिर उन्होंने अपनी रणनीति दे विच बदलाव किया है, पर तुहानूं ये साफ है कि दूजी लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट दे विच 10 नाम सी जिस दे सारे विधायक सी, ते हुण जिहड़ी दूजी लिस्ट जारी की गई है वो 30 उम्मीदवारों की की गई है, यानी हुण तक आम आदमी पार्टी अपने 40 उम्मीदवारों का ऐलान अर्श कर चुकी है। दूजी लिस्ट दे विच जिहड़े अहम नाम ने और जिहड़ियां अहम सीटां ने, मैं सारियां दा जिक्र करूंगा, पर पहलां जिहड़ियां अहम सीटां ने, अहम सीटां की शुरुआत करते हैं। कुछ दमा पहला अपना SIT वाला जिहड़ा अहुदा, जिहड़ा IPS वाला अहुदा सीगा, वो छड्ड के आम आदमी पार्टी विच शामिल होए कुंवर विजय प्रताप बहुत एक्टिव माझे दे विच नज़र आ रहे सी। उन्हां नूं उम्मीदवार बनाया गया अमृतसर तो, अमृतसर उत्तरी सीट तो एक जबरदस्त टक्कर उत्थे देखण नूं मिल सकदी है। किन्नी को किस तरीके दे नाल उत्थे अपना चोण प्रचार करते हैं उस दे उत्ते नज़र रहेगी, पर कुंवर विजय प्रताप इलैक्शन लड़ते हुए नज़र आउणगे आम आदमी पार्टी की टिकट के उत्ते। माझे दे उत्ते खास फोकस है ते इस दे विच ये भी तुहानूं क्लीयर कर दईए कि किहड़ियां सीटां माझे दियां, किहड़ियां मालवे दियां, किहड़ियां दुआबे दियां रखियां गईयां ने, जिहड़ियां अनाउंस कीतियां गईयां ने। तो मैं जो शुरुआत करूंगा सब तो पहला अहम सीटां तो। अहम सीटां दे विच एक लंबी दी सीट है जिस तो कुछ समय पहला ही आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए, उन्हां नूं टिकट दित्ती गई है गुरमीत सिंह खुड्डियां नूं। वो कुछ समय पहला ही शामिल होए ने ते लंबी विधान सभा हल्के तो टिकट दित्ती गई है। एक चीज़ क्लीयर है कि लंबी तो कांग्रेस दे विचों आए उम्मीदवार नूं बनाया गया है, आगू नूं आया उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि जे भगवंत मान इलैक्शन लड़ते हैं, इत्थे यही समझण की जरूरत है कि भगवंत मान कित्थों इलैक्शन लड़नगे। कि भगवंत मान इस बार मुड़ तो जाके जलालाबाद खड़े हो जाएंगे सुखबीर बादल के खिलाफ, या फिर किहड़ी सीट तो। जिहड़ियां हॉट सीट्स कहियां जांदियां ने, पिछली बार आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरीके नाल ही इलैक्शन लड़े सी कि जिहड़े वड्डे उम्मीदवार ने उन्हां दे सामने लिया के वड्डे उम्मीदवार उतारन की कोशिश हुई। लंबी तो जरनैल सिंह नूं तुहानूं याद होएगा पिछली बार उम्मीदवार बनाया गया सी, दिल्ली तो लिया के इत्थे उन्हां नूं उम्मीदवारी दित्ती गई सी प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी विधान सभा हल्के तो, खुद जलालाबाद तो भगवंत मान लड़े सी। तो इस बार क्यास लग रहे सन कि भगवंत मान कित्थों लड़नगे, क्योंकि अजे तक लंबी सीट अकाली दल तो कौन लड़ेगा साफ नहीं है, पर यह साफ हो गया कि भगवंत मान घट्टो घट्ट लंबी तो नहीं लड़नगे। हुण जलालाबाद तो लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं वो आने वाला समा दसेगा। मैं लिस्ट दे विच अगे वधदा ते उस तो बाद गल खरड़ दी। खरड़ विधान सभा हल्के दे विच अर्शी कंवर संधू ने जित हासिल की सी, ते कंवर संधू की टिकट तो कट्टी हो जानी सी, तो तकरीबन तय सी। इस तो पहला जे असीं गल करिए गगन अनमोल मान दी जो पंजाबी सिंगर ने आम आदमी पार्टी शामिल होए, तो उन्होंने हल्का इंचार्ज लगाया गया सी। इस बार एक वखरा तरीका भी अपनाया कि असीं टिकटां अनाउंस नहीं कर रहे, ज़्यादातर हल्कियां दे विच हल्के इंचार्ज के तौर के उत्ते नाम अनाउंस कर दिता गया और तकरीबन वो साफ हो गया कि हल्का इंचार्ज ही जिहड़े पार्टी के उम्मीदवार होणगे। तां खरड़ विधान सभा हल्के तो गगन अनमोल मान नूं उम्मीदवार बना दिता गया। अकाली दल वल्लों रणजीत सिंह गिल नूं उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होएगा उसका इंतजार जरूर है, बीजेपी का उम्मीदवार कौन होएगा उसका इंतजार जरूर है। उस तो बाद जे असीं होर सीटां दी गल करिए तां पायल विधान सभा हल्का ये वो इलाका है जिथे आम आदमी पार्टी का 2017 की इलैक्शन दे विच चंगा आधार नज़र आया सी। उत्थों मनविंदर सिंह ग्यासपुरा एक बार मुड़ तो चोण मैदान दे विच उतरनगे, एक बार फिर तो उन्होंने टिकट पार्टी ने दित्ती है। खास ये भी है कि पिछले कुछ दिनों के अरविंद केजरीवाल जिथे जिथे एक्टिव रहे उत्थे भी टिकटां की अनाउंसमेंट हुई है। खास तौर पर जे असीं गल करिए माझे दी, क्योंकि भोआ विधान सभा हल्का तुहानूं याद होएगा कि कुछ दिन पहला उत्थे पठानकोट दे विच जाके जिहड़ी एक तिरंगा यात्रा अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कड्ढी गई सी, तां पठानकोट तो भी टिकट अनाउंस कर दी गई है। विभूति शर्मा उत्थों एक हिंदू भाईचारे तो एक ब्राह्मण फैमिली तो उम्मीदवार उतारिया गया। बहुत बड़ा वोट बैंक है पठानकोट के पूरे हल्के दे विच, जिथे हिंदू वोट बैंक का एक चंगा आधार है, तो कुछ उस तरीके नाल ही आम आदमी पार्टी अगे वधदी नज़र आ रही है। मैं पहला गल करदा माझे दी। पठानकोट तो विभूति शर्मा ने, गुरदासपुर तो रमन बहल नूं उतारिया गया। रमन बहल कुछ दिन पहला ही आम आदमी पार्टी शामिल होए ने। SSS बोर्ड के
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 84 ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟਿਕਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 84 ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਹੈ 10 ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਾਈਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨੌਰ ਘਨੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਗਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। 30 ਦੇ 30 ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ 30 ਦੇ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਅਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 0 ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਖਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ, ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਸੀ, 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 11 ਬਾਕੀ ਨੇ, 10 ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਗੀ, 11ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧਵਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੱਥ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਦੜਬਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਲਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।